Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to learn 5-mark important numericals from motion in a straight line. These numericals are important for your internal exam also, for your midterm exam also, and for your annual exam also. So in this series of videos, this is the first video in this series of videos. In this series of videos, we are going to learn the numericals on this chapter as well as all the important chapters from first PUC Physics. So if you are from first PUC Physics, if you are from first PUC class 11, then you can follow these series of videos for your practice of 5-mark important numericals. So you learn important numericals from all the chapters in this series of videos. If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video, share the channel with your friends. Without making any delay, let us begin with the 5-mark numericals from motion in a straight line. So here I have taken the first question. Itrolage 2 questions adavre. At a time I am taking 2 questions in single question. A car covers first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and second half with 60 km per hour. Find the average speed of the car. So first thing is they are asking average speed. So this is half question. Second half question. A car accelerates on a straight road from rest to a speed of 180 km per hour in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of a car throughout, find distance covered by this in this time. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 40 km per hour, 40 km per hour, and second speed is 60 km per hour. And they are saying that a car covers the first half of the distance between the two places by 40 and next half, second half by 60 km per hour. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ 40 kmph, 40 km per hour. Here it is 60 kmph, right? So two different speeds they have given, but distance is same. So when distance is same, speeds are different. To calculate average speed, we have a formula. Distance same ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2v1 into v2 divided by v1 plus v2. If distance is different, speed is different, and time interval is same, then you have to use the formula v1 plus v2 by 2. Correct? Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 2 into 40 into 60. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಒಳಗದಾವ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, you first calculate everything using kilometer per hour only, then you can finally convert it from kilometer per hour to meter per second. Okay, 20 into 40 into 60 divided by v1 plus v2, 40 plus 60, this will be 100. This 100 ಆಗ್ತದೆ. 0 0 0 0 will get cancelled. 2 4s are 8, 8 into 6 will be 48. So 48 kilometer per hour, this much is the average speed. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ average speed ಅದ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 48ಕ್ಕೆ you multiply it by 5 by 18. 5 by 18 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get it in meter per second. Right? So ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ. A car accelerates on a straight road from rest ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. See, if they are saying from rest, initial velocity you have to take 0. If they are saying to rest, final velocity you have to take 0. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ತಗೊಳ್ರಿ. ಕಾರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ 0 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ? 180 km per hour ಅದ್ರಿ. 180 km per hour, this much he has given in 25 seconds. Time ನಮಗೆ given ಅದ, time is 25 seconds, right? Assuming uniform acceleration of car throughout, find distance covered by this in this time. Distance covered, yes, calculate ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವೇನು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. v is equal to u plus 80, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to ut plus half at square, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು s equal to ut plus half at square, ಇನ್ನೊಂದು v square minus u square is equal to 2as. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ v is equal to u plus 80, right? From this formula I can write a is equal to v minus u divided by t. How much is v? V is 0. How much is v is 180. How much is v? V is 180 and u is 0. U is 0 divided by time is 25 seconds. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಈ 180 ಏನದ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಒಳಗದ, ಟೈಮ್ ಏನದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು 180 ಏನದ ಇದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದಿಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5/18. ಸೊ ಇದು 18 ಬಂza 18 10s. ಸೊ 10 into 5 will be 50. ಸೊ ಇದು 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 180 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 180 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 50, right? So I will get it as 50 minus 0 divided by 25. So 50 divided by 25 ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, that is equal to 2, right? So 2 meter per second square is the acceleration. ನಮಗೆ acceleration ಬಂತು. ಇನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಎಸ್ equal to ut plus half at square, or you use s is equal to v square minus u square is equal to 2as. Anything you can use. Okay, I will use v square minus u square is equal to 2as formula. ನಂಗೆ s is equal to ಬರ್ತದ್ರಿ v square minus u square divided by 2a ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, 2a. ಓಕೆ, v square v ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? v is 50. v square ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ 50 into 50 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 50 into 50 minus u square, u is 0, ಅದು 0 ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 2 into a ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 50 into 50. ಸಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. 50 into 50 ಇದು 2500. 2500 divided by 4. 2 into 2 will be 4. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 6 24, 4 2 8, 4 5. ಸೊ 625 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಸ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 625 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈವೇ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ್ರಿ, ಭಾಳ ಕಡೆ ಭಾಳ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗಿದ. With a speed of 72 km per hour is brought to rest within a distance of 100 meters. Nodri, is brought to rest ಅಂತಂದಾರೆ. So 72 km per hour should be taken as initial velocity. 72 km per hour. 72 km per hour to meter per second na convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5/18. 18 1 18 4 72. 4 into 5 will be 20. So ಇದು 20 meter per second ಆಯ್ತು. Initial velocity is brought to rest. Brought to rest means final velocity is 0. In 100 meters, distance traveled ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 100 meters. What is retardation of car and how long does it take for the car to stop? What is retardation of car ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. How long does it take ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. These are the two things you have to calculate. Okay, what all we have? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ, u ಅದ, v ಅದ, s ಅದ, ನಮಗೆ a ಮತ್ತೆ t ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ using the formula. Which formula? v square minus u square is equal to 2as formula. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? a ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ a is equal to, I will write it like this, a is equal to v square minus u square divided by 2s. v is 0 minus u square ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು 20 into 20 ಆಗ್ತದ್ರಿ, divided by 2 into s is 100. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು 20 into 20 ಇದು 0 ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, 2 and 2 will get cancelled. So I will get how much? -2 meter per second square. ನಮಗೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡನತ್ತಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. v is equal to u plus at ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ a ಗೊತ್ತದೆ, v ಗೊತ್ತದೆ, u ಗೊತ್ತದೆ, or s equal to ut plus half at square ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. Okay, then t is equal to, I can write it as v minus u divided by a. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ v ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. u ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 20 divided by acceleration is -2. So -20 divided by -2, this will be equal to 10 seconds. So this much will be the time, right? So this is how we have to calculate it. Okay, let us move on to the next question then. So the next question is, an object is moving with a uniform acceleration. Okay, acceleration uniform ಇದೆ. Its velocity at 5 seconds. ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ at 5 seconds. 5 seconds ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? 25 meter per second ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And after 8 seconds ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ? 34 meter per second ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. Find initial velocity and acceleration. They are asking us to calculate u and a. u ಮತ್ತು a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡನತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಅದಾವ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So I will use the formula v is equal to u plus at. See, for the first situation,
v is equal to u plus at. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು v1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು u1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಸಾರಿ u ಅಂತ ಬರೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದ, a ಇಂಟು t1 ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಮೋಷನ್ ಅದೇ, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಂಟದ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 0 seconds ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. 5th ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ, 8th ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ರೀ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 5th ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ, 8th ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a into t2 ಅಂತ. ಓಕೆ, v1 ಅಂದ್ರೆ this is 25, u we don't know, a we don't know, t1 is 5, so ಇದು 5t ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು this is 34, u we don't know, a we don't know, t2 is 8 seconds, so ಇದು 8 into ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 into a ಬರಬೇಕಿದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ t1 is known, 5a ಬಂತ, ಇದು 8a ಬಂತ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. we have to solve these both equations. Okay, solving both these equations, I will write it like this, u plus 8a is equal to 34, u plus 5a is equal to 25 ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus I will change the sign, plus u minus u will get cancelled, plus 8 minus 5 will be plus 3a is equal to, ನೋಡ್ರಿ 34 minus 25 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ 9 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ acceleration is 3 meter per second square. We got the acceleration. ನಮಗೆ acceleration ಬಂತು. Substitute this acceleration in any one of the equations. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು equation ಒಳಗೆ substitute ಮಾಡ್ರಿ. Okay, we are having the equation u plus 5a is equal to 25. u plus 5a is equal to 25. u we don't know, a we know. a ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟದ 3. So 3 into 5 will be 15 is equal to 25. So u is equal to 25 minus 15 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ, 10 meter per second ನಮಗೆ u ಬಂತು. We got u is equal to 10 meter per second. Right? So acceleration ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, acceleration ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 that is 15. So we got u is equal to 10 meter per second. So we calculated initial velocity and acceleration. Right? We'll go for the next question. Okay, next question. A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 4.9 meter per second. 4.9 meter per second. Calculate maximum height reached. First ನಮಗೆ maximum height calculate ಮಾಡಂದ್ರೆ time taken to reach maximum height, velocity with which it returns to the ground, time taken to reach the ground. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದಾರೆ. It has been thrown vertically upwards. It has been thrown vertically upwards. With how much velocity? With a velocity of 4.9 meter per second. ಎಷ್ಟು velocity ದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದಾರೆ. Correct? It goes upwards up till a certain height and it will return back to the ground. It will return back to the ground. ಇಷ್ಟಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, with how much velocity you throw it, with the same velocity it will come and fall. ಅಂದ್ರೆ velocity with which it returns to the ground, ಆ velocity ನಮಗೆ 4.9 ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, h is equal to u square by 2g ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ, ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. maximum height reached by the projectile, h is equal to u square sin square theta upon 2g. ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ರೀ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ theta 90 ಡಿಗ್ರಿ, theta 90 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ h ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, u square by 2g. u is given, it is 4.9 into 4.9 divided by 2 into g is 9.8. Correct? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4.9 1 4.9 2 ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂತ 4.9 divided by 2 into 2 will be 4. ಸೊ ಹೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. 4.9 divided by 4, how much you will get? 1.225 meter. This much will be the h. So maximum height reached ನಮಗೆ ಬಂತು. How much is the maximum height reached? We got. Second one. Second ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, time taken to reach the maximum height. See, from here to here whatever time it will take, that is called time of ascent. From here to here what it will take, that is called time of descent. So total time ಅಂದ್ರೆ time of flight is equal to ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, time of ascent plus time of descent ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. Right? Time of ascent plus time of descent, that is total time. ಇದಕ್ಕೆ time of flight ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Time of flight of projectile ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 2u sin theta upon g. theta 90 ಡಿಗ್ರಿ sin 91 ಐತ್ರಿ. ಸೊ time of flight of projectile ನಮಗೆ 2u by g ಬಂತೆ. ನಮಗೆ ಬರೀ time of ascent ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ time of ascent ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ half of that
It is half of that. Itrad half andangre project total time of the half andangre time of ascent andre. So u by g. U ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.9 4.9 divided by g 9.8 4.9 ones are 4.9 twos are right. So 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 meter will sorry 0.5 seconds will. So to reach from ground to the maximum height it will take 0.5 seconds. Then while coming back also it will take the same time. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ತಗೋತದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. Okay, third one let us calculate. Third one, velocity with which it returns to the ground. Yes, velocity in the ground ಬಂದು hit ಆಗ್ತದ್ರಿ. So velocity with which a body hits the ground is given by v is equal to root 2 gh. This is the formula to calculate the velocity of any body which hits the ground when it is dropped. ಅಂದ್ರೆ highest point ಇಂದ drop ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ thrown ಅಲ್ಲ, dropped bodies. Dropped bodies will hit the ground with this much velocity. Okay, so let us use this formula and calculate. 2 into g. 2 into g. G is 9.8. How much is h? H is h ನಮಗೆ ಬಂದದ 1.225. 1.225. See, ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳಿದಿವಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ with the same velocity it will come and hit but in opposite direction. Correct? So we have to get this answer as 4.9. Okay, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. 1.225 into 9.8 into 2. This much we got, right? ಈಗ ಇದ್ರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. Square root of 24.01, right? Let me take it here. Square root of 24.01, right? This is square root of this 4.9, right? So we got it as 4.9 meter per second. Istena opposite direction ದಾಗ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, we calculated velocity with which it returns to the ground. Time taken to reach the ground. So time taken to reach the ground ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ from here to here, right? Here to here ಅಂದ್ರೆ total time ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. Total time means it is equal to 2u by g, right? 2u by g. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ 0.5 plus 0.5 1 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ. Let us calculate. 2 into u is 4.9 divided by 9.8. So 2 ones are 2, 4.9 ಅಥವಾ 2 into 4.9 ಅಂದ್ರೆ 9.8 by 9.8 ಅಂತಾರೆ it will be 1. So 1 second time ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ, right? So that's all about the given question. We'll go for the next question then. See, in the next question, they are telling a ball is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of tower, returns to earth in 6 seconds. Find the height of tower. See, ಈಗ ಈ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. See, from a tower, ಇದು ನಮಗೊಂದು ಟವರ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟವರ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟವರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಥ್ರೋನ್? 19.6 meter per second. 19.6 meter per second is the initial velocity with which they have thrown it. It will go up and it will come and fall to the ground. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಗದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 6 seconds time. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಇದನ್ನ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್, ಈ ಟವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. Height of the tower ಅಂತಂದ್ರೆ it is the distance traveled by that stone or by that ball in this region. ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್. ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟೇನ? ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ 19.6 ಅದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು 19.6 ಅದ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ವಿ ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. So now distance traveled calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I will use the formula S is equal to ut plus half at square ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ.
ಇದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ರೀ, ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಿ ಜಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಒಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. If it is opposite, you take it minus. If it is same direction, you take it plus. So ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯು ಹೆಂಗದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಚ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎಷ್ಟದ ಮೈನಸ್ 19.6 ಇಸ್ ಯು ಇಂಟು ಟಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡದಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ G, I will take it as 9.8 into T square. T square ಅಂದ್ರೆ 6 into 6, 36. Right? ಇನ್ನದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 19.6 into 6. How much it will be? It will be 117.6 plus. ಇದು 2 ones are 2 18s are 36. So 18 into 9.8. 18 into 9.8. That is 176.4. 176.4. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 176.4 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಮೈನಸ್ 117.6. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 58.8 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ 58.8 ಮೀಟರ್. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ ರೀ. ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಟವರ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ, ಬಲೂನ್ದಿಂದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, we'll go for last question, one more question. That is, a balloon is ascending at a rate of 9.8 meter per second, is at a height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? Food packet a balloon ದಿಂದ ಒಗದಾಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, and with velocity with how much velocity it will reach the ground. See, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಅದ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಸಿ, ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 39.2 ಮೀಟರ್ಸ್. 39.2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 39.2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮಗೀಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ how much time it will take. They are asking us how much time it will take to reach the surface of Earth, and with how much velocity it will hit the surface of Earth. That is what they are asking. ಸಿ, ಈ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡತ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಲೂನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದ ಬಲೂನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಬಲೂನು ಕೂಡ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಂಟತಿ. ರೈಟ್? ಹಿಂಗಂತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ. ಬಲೂನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಂಟತಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಿ, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಬಲೂನ್ is having, the same velocity this food packet is also having, and it is in upward direction. 9.8 meter per second upward direction ದಾಗ velocity ಅದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಚ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ. ಸೊ ಜಿ ಅದ, ಎ ಅದ, ಎಚ್ ಅದ. ನಮಗೀಗ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gh ಅಂತ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ಇಸ್ 9.8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಇಂಟು ಜಿ ಇಸ್ 9.8, ಎಚ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ, ಎಚ್ ಇಸ್ 39.2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 9.8 into 9.8, how much is this? 96.04. So v square minus 96.04 is equal to, ಇದು multiply ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, you multiply this, 2 into 9.8 into 39.2. okay, ಇದು ನಮಗೆ 768.32 ಬಂತು, 768.32. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 768.32 ಪ್ಲಸ್ 96.04. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 96.04. ಸೊ ಇದು 864.36 ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 864.36. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 29.4. ಸೊ ವಿ ನಮಗೆ ಬಂತ 29.4 meter per second. With this much velocity it will hit the ground. Okay, next time you have to calculate. So time calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I will use the formula v is equal to u plus at. So t is equal to, I will get it as v minus u divided by a. v minus u divided by a, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು g ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. How much is v? v is 29.4. How much is u? u is minus 9.8 divided by g is 9.8. correct. So ಇದು ನಮಗೆ 29.4 minus into minus plus 9.8 divided by 9.8 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 9.8 divided by 9.8. So it is 4 seconds. So the time it will take is 4 seconds. 4 seconds time ನಮಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ನೋ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the 5 mark important numericals from motion in a straight line. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel with your friends. And if you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make the video on that. So first PUC ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ videos ಇಲ್ಲ. First PUC ಮೇಲೆ probably NEET and KCET units and measurement ಮತ್ತು motion in straight line ಎರಡು videos ಅದಾವೆ, ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ videos ಅದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಎರರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. So please, if you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make the video on that. Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. We'll surely make a video on that. Right? Thank you. Keep watching and supporting the channel. We'll meet again in the next video. Thank you.